Jagadamba Steel presents Nepal Nirman 2072. IT partner World Link. Banking partner Rashtriya Vanijya Bank. Insurance partner National Insurance. Airline partner Etihad Airways. Hospitality partner Hyatt Regency Kathmandu. Liquor partner Johnny Walker. Beverage partner Pepsi. Digital partner Imaging. Panel sponsors नमस्कार, हिमालय इभेन्ट्स नेपाल निर्माण 2072 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नेपाल निर्माणको अभियानको निरन्तरताको रूपमा यस वर्ष हामीले नेपाल निर्माण कन्क्लेभ 2072 को आयोजना गरेका थियौं। जगदम्बा स्टिल देशको मेरुदण्ड प्रेजेन्स नेपाल निर्माण 2072 हयात होटलमा आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा 8 वटा प्यानलमा छलफल गरिएको थियो, जसमा एम्बेसडर्स प्यानल, आइएनजिओज प्यानल, टुरिज्म प्यानल, इन्टरटेन्ट मिडियाज प्यानल, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्यानल, त्यसै गरी ह्युमन डेभलपमेन्ट प्यानल, एमएनसीज एन्ड एफटीआई प्यानल र नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्यानल रहेको थियो। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्यानलमा भएको छलफल राख्नेछौं, जसमा सहजकर्ताको भूमिका एपेक्स कलेजका प्रिन्सिपल एलपी भानु शर्माले निर्वाह गर्नु भएको थियो। छलफलमा मियामोतो इन्टरनेशनलका प्रेसिडेन्ट डाक्टर मियामोतो, ज्योति ग्रुपका डाइरेक्टर सौरभ ज्योति, जगदम्बा स्टिलका चेयरपर्सन तथा शंकर ग्रुपका एमडी साहिल अग्रवाल, कालिका कन्स्ट्रक्सनका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर निकोलस पाण्डे, एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेसका एमडी विष्णु के अग्रवाल र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुश कुमार जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अब हामी उक्त विचार मन्थनको क्रमलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपाल निर्माण 2072 जुन चाहिँ 2015 र विशेष गरी यो प्यानल नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो भूकम्पले जुन महा विनाश ल्याएको थियो त्यसपछि पुनर्निर्माणमा हामी बढी केन्द्रित हुन्छौं र आज हामीसँग पुनर्निर्माणमै कुरा गर्न सक्ने, पुनर्निर्माणमा आफ्नो गहिरो रुचि, आफ्नो गहिरो सिप र गहिरो ज्ञान, गहिरो प्रयोग गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र यसमध्ये म सबैभन्दा पहिले आई वुड लाइक टु request Dr. Miyamoto, who is doing a lot of work in Nepal after the earthquake. I would like Dr. Miyamoto to put forward your opinion on the infrastructure and reconstruction in Nepal that you have seen. I arrived here about 3 months ago, Tuesday after the earthquake, and it's been just an unbelievable ride. Now, compared to other earthquakes, what happened in Kathmandu is very interesting, actually, and countrywide. It was a big earthquake. No means it's a small earthquake. It was magnitude 7.8, but it was far enough from Kathmandu, so damage was somewhat limited here. And also, the Kathmandu has this super soft soil, very soft. So therefore, the much more smaller buildings didn't really affected by it. The reason is if the soil is so soft like that, it's almost like similar to what we call base isolation effect. It doesn't really resonate that much. But taller buildings, as you see here, taller office buildings, taller apartment buildings, they are damaged. But they're damaged. However, many of the cases, damage is limited to the brick walls, the infill walls, and there are non-structural walls actually, and many plaster and brick cracked. But damage to the structural members for those large buildings are somewhat limited, and that's actually really good news, because these brick walls are non-structural walls, so fixing it is not very difficult. It needs to be done, obviously, because that is actually providing the kind of energy dissipation to the structural system. So it needs to be repaired and strengthening. But it's definitely, in a sense, lucky per se, And also, earthquake was the Saturday noon. That is just, we're so blessed in a sense, because we did lost almost 500,000 houses out there and 1,000 schools. If this happened 8 hours before, I bet we probably lost 200,000 people,
So this is definitely the, I mean, yes, we lost almost 9,000, 10,000 people. It's such a huge tragedy. I don't want to understate that, but it could be much, much worse. So to me, this is an opportunity to really build back better and stronger. You know, I think we're given this opportunity to doing that. And I believe if we do right, Nepal can come back and will come back stronger and better than ever. That's what I think. That's it. Thank you, Dr. Miyamoto. Just one question to you. You brought up something very interesting, that the structural damage is immense and it needs a lot of strengthening. Yes. Now, you might have seen not only Kathmandu but the rural areas also. Yes. How do you think, how should we classify and go about reconstruction and strengthening these structures? Because all of these structures don't deserve the first priority, because there's immensely a lot of work to do. The damage has been tremendous. So how do we go ahead? What do you suggest? I think there are two different categories. One is the commercial buildings, especially in Kathmandu, and the villages, the houses, typical houses made of bricks and rocks. There's two different categories here. And for the Kathmandu, actually, I thought engineering is really good. Here we have a good concrete, what we call moment frame structure. Detailing is really good, so especially when built in the last 10, 15 years. And they actually performed really well. You know, really, it did. Obviously, older buildings and some of them didn't do well, but generally speaking. But now, we have to do seismic strengthening, not only repairing it, because that's going to avoid a lot of disturbance happening right now. Like, you know, people cannot live in the houses and they cannot use the office buildings. And that can be avoided. That can be avoided very cost effectively for both the existing building and new construction. For new construction, there is technologies available to make the buildings to be sustainable, to be usable, to be repaired really quickly after the major earthquake event. That's one. For the existing buildings, seismic strengthening is also cost effective. Average usually by 5% to maybe 20% tops of the replacement cost to make the building much, much stronger and better. So those things we should really explore into it. And it really makes sense for commercial sector to look at, because there is definitely that return of investment exists for that kind of construction. Now, second thing, villages. Many of our villages built with just rocks, just stock rocks, and or just bricks. And many cases just stuck each other, as you know. There's no cohesive bond between the rocks and the bricks. Some mud just to fill the gap. Now, you know what? I think that's how people are going to build out there. There's 500,000, 600,000 houses. But if they have access to knowledge to build back better, and a cement and certain rebar, my gosh, it's going to be a huge difference in the performance. I don't think they don't have to change the architecture that much. I think it's really important to villagers to be able to use the locally available materials, whatever they're using today. They should use that, but need to get better, you know. Yeah. So, no, I think the architectures are beautiful here. We should change that. You got to have the same architecture, same material, but better with a certain cement and certain rebar. Not much more. And I think that is something that's happening. And an organization like NSET is working really hard at it. And I do think that it's going to make a huge difference. Thank you so much. I especially liked your suggestion on keeping the same architecture and the same materials in the villages. And what we need to give as inputs to our villages is basically knowledge. And secondly, it's about the locally available materials, that we can reuse the materials. We don't need to do a lot of import. We don't need to buy a lot of materials. Thank you so much, Dr. Miyamoto. I appreciate. Now, it is Mr. Saurabh Jyoti's turn to put forward his opinion, not only on the reconstruction, not only on the infrastructure, but also on how can you link the use of this country with reconstruction, because there's so many hands available with us. There's so many hands, lakhs and lakhs of hands available, and on the one hand, and on the other side, there's a lot of work to do.
How do we link both of them together? Over to you, Mr. Jyoti. धन्यवाद भानुजी. अब यो हाम्रो विनाशकारी भूकम्प पश्चात कार्य के भयो भने तुरुन्तै अर्थक्वेक पश्चात चाहिँ हामीले रिलिफ वर्कमा लाग्यौँ. रिलिफ वर्क चाहिँ केही 10-12 दिन हप्ता 2 हप्तामा गयो. त्यो रिलिफ वर्क भने टु सेभ लाइफ्स हो, जीवन बचाउनलाई. तर त्यसबाट आइसकेपछि अब हामी दोस्रो चरणमा लागेछौँ र दोस्रो चरण भने रिकन्स्ट्रक्सनको फेज. र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने रिकन्स्ट्रक्सन भने मोर देन सेभिङ लाइफ्सको सकिसकेपछि सेभिङ लाइभलीहुड्स र रिबिल्डिङ ब्याक स्ट्रङ्गर सेफर एन्ड रिबिल्डिङ द इकोनोमिक लस एन्ड द बिजनेसेस. त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता हामीले दिनुपर्छ. र यो भूकम्पले म जहिले पनि पोजिटिभ मान्छे भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो भूकम्पले गरेर धेरै सकारात्मक कुराहरू भएको छ. हलाउँदा त हल्लायो तर सबै नेपालीहरूको नेताहरू होस्, बिजनेसम्यानहरू होस्, युवाहरू होस्, हामी सबैको माइन्डसेट पनि हल्लिएको छ. हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान कहिल्यै नआउने जस्तो भएको भूकम्पपछि संविधान पनि आयो. महासङ्घमा पनि कति पछि भूकम्पकै कारणले एउटा युनानिमस पनि क्यान्डिडेट भइकन चुनाव बिना हाम्रो पनि नेतृत्व भयो. त्यसै गरिकन युवाहरूको जुन भलिन्टियरिजम हामीले देख्यौँ, मेरो विचारमा यो विश्वमै सबैभन्दा एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सकिन्छौँ. किनभने जो घाइते भएका थिएनन् सबै युवाहरू चाहिँ एक्चुअली अन द फिल्ड गएर प्रभावित जिल्लाहरू गएर धेरै रेस्क्यु र रिलिफ एफर्टमा लागेको छ. र यसले गरेर एउटा जुन चाहिँ एउटा नेसनलिस्टिक फिलिङ र नेसनल एउटा चाहिँ युनिटीको एउटा चाहिँ जुन चाहिँ भावना आयो त्यो चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ पोजिटिभ रूपले अगाडि बढेको छ. र मैले युवा भन्दा महिलाहरू पनि छन् यसमा. किनभने अहिले हेर्नुभयो भने नेपालको जनसङ्ख्यामा 50% भन्दाहरू बढी हाम्रो महिलाको जनसङ्ख्या छन्. र जबसम्म हामीले यो महिलाहरूलाई खास गरी अब युवा पलायन भइरहेछ, गाउँ गाउँमा जाँदा धेरै यङ मेन आर आउट वर्किङ युवा पलायनको कारण. त्यसैले महिला र बुढाहरू छन्, बुढापाकाहरू छन्. त्यो भएको कारणले चाहिँ महिलाहरूलाई पनि इन्क्लुसिभ ग्रोथमा ल्याएर इकोनोमिक मेन स्ट्रिममा नलगिकन हामीले पुनर्निर्माण गर्न हामीले सक्दैनौँ. त्यसैले यो कार्यमा अगाडि बढाउनलाई हामीले चाहिँ विभिन्न कुरा पोलिसी कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो. हुन त यो बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो 6% GDP ग्रोथ हामीले ल्याउँछौँ र तर कार्यान्वयनतिर जाँदा चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्र जुन अहिले हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिइरहेछौँ, जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा. अब इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरामा हुन त खुस दाइले यो विषयमा बढी कुराहरू राख्नुहुन्छ. तर इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरामा हामीले के अभाव देख्यौँ भने एउटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो र एउटा मुख्य भारतसँग जोड्ने हाम्रो लाइफलाइनको रूपमा राजमार्ग थियो. हामी एकदम लकी किन थियौँ भने एयरपोर्ट पनि इन्ट्याक्ट छ र हाइवे पनि केही भएन. तर केही भएको भए द इम्प्याक्ट on the economy or rescue efforts would have been disastrous. त्यसैले यो अपर्च्युनिटीको रूपमा अब बजेटमा पनि उल्लेख गरेको अनुसार पुरा हामीले जहिले पनि PPP को कुरा गर्छौँ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप. तर व्यक्तिगत रूपमा म PPP भन्दा पनि म 6 P's मा मान्छौँ. 3 P's बाट 6 P's मा जानु पर्यो. त्यो प्राय प्रपर प्रिपरेसन प्रिभेन्ट्स पोर परफर्मेन्स. त्यो मन्त्र लिएर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो. र त्यो मन्त्र लिएर अगाडि अब पुनः हामीले चाहिँ अल्टरनेट एयरपोर्ट जुन चाहिँ बजेटमै आएको छ, बजेट भाषणमै हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ लुम्बिनी एयरपोर्टको निर्माणमा लाग्नु पर्यो. त्यसै गरिकन विभिन्न फास्ट ट्र्याक अरू लाइफलाइन जुन हाइवेहरू हुन्छ हामीलाई काठमाडौँ जोड्ने र विभिन्न नेपालभरि विभिन्न सहरहरू जोड्ने त्योतिर लाग्नु पर्यो. त्यसै गरिकन टुरिज्ममा हामीले नयाँ टुरिज्ममा ठुलो इम्प्याक्ट भएको हुनाले नयाँ एरियाजहरू हामीले एक्सप्लोर गर्नु पर्यो. जस्तो खप्तडकै कुरा गरौँ, फ्लोरा फाउना छ, अनटच्ड भर्जिन एरियाज हामीले चाहिँ फोक्सुन्डो लेक, रारा लेक, एडभेन्चर टुरिज्म, हेल्थ टुरिज्म त्यसमा लागिन सकिन्छ. त्यसै गरिकन एक्सपोर्ट प्रमोसन, यहाँ त हाम्रो प्रभाव पर्यो तर एक्सपोर्टमा त हामी अझै गरिकन पुनर्निर्माणमा इकोनोमिक GDP कन्ट्रिब्युसन गर्न किसिमले अहिले जुन चाहिँ ट्रेड डेफिसिट 1:9 पुगिसकेको छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्न इकोनोमिक प्रमोसन गर्नु पर्यो. तर नीतिगत रूपमा सरकारले चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि इन्सेन्टिभ्सहरू दिनु पर्यो. त्यसै गरिकन निर्यात प्रबन्धन गृहको जुन हाम्रो माग थियो त्यो पनि एड्रेस हुनु पर्यो. त्यो पनि अलि सहज गरिनुहुन्छ. त्यसै गरिकन हामीले कुरा गर्दा चाहिँ
हाइड्रो पावरकै कुरा गर्छौँ तर हाइड्रो पावरको कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू फास्ट ट्र्याकमा लग्नु पर्यो ट्रान्समिसन लाइनको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो यो विभिन्न कुरा र एग्रीमा पनि हाम्रो चाहिँ कृषिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ आएर जुन चाहिँ सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चरमा हामी रिलायन्ट छौँ त्यसबाट माथि उडेर हामी चाहिँ कमर्सियल एग्रिकल्चरमा लगानी गर्नु पर्यो र त्यो विभिन्न नीतिगत कुराहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो र एउटा लाग्छ कि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा यो कार्यान्वयन वर्ष भनेर तर कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्यो किनभने गत वर्ष पनि बजेटमा धेरै कुराहरू नेपालमा धेरै राम्रो पोलिसीहरू छन् तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन त्यो कार्यान्वयन वर्षको भनेर मनाउँदा हामीले लाग्नु पर्यो किनभने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर लास्ट बजेटमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 10 महिनामा 31% मात्रै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको छ त्यसैले यो वर्ष चाहिँ जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र इन्टरनेसनल डोनर्स मिटबाट जुन हाम्रो चाहिँ 440 अर्ब रुपियाँ उठेको छ त्यो चाहिँ सदुपयोग हुनु पर्यो र त्यो 440 अर्बको पनि हाम्रो सुझाव के हो भने 440 अर्ब रुपियाँ त बाहिरबाट आयो तर सबै सामग्री सबै उत्पादन सेवाहरू हामी बाहिरबाटै लिने हो भने त त्यो पैसा त सबै 80% भन्दा बाहिर जान्छ त्यसैले यो 440 अर्ब रुपियाँबाट एटलिस्ट 60% नेपाली उत्पादन र नेपाली सेवामा हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो वी नीड टु प्रायोरिटाइज नेप्लिज इन्डस्ट्रिज फोकस अन इन्डस्ट्रिज एन्ड सर्भिसेस क्षमता छ हाम्रो हामीले गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा दिन सक्छौँ तर त्यो मौका सरकारले एउटा छुटाएर दिनु पर्यो उद्योग मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हाम्रो अब सार्वजनिक ऐनमा लगायत नियमावलीमा चाहिँ नेपाली उत्पादन सेवामा 15% भन्दा बढी भए पनि नेपाली उत्पादन सेवालाई प्राथमिकता दिने त्यसै गरिकन यो कार्यान्वयन भइसकेपछि मलाई लाग्छ कि हामी एउटा सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा लाग्न सक्छौँ र यो एउटा प्राथमिकता रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद बडो राम्रोसँग केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई यहाँले बाहिर ल्याउनु भयो पहिलो त भन्नुभयो कि सेभिङ लाइफ्स अथवा जीवन बचाउने काम अब लगभग हामीले सकिसकेका छौँ विपदपछि अब इट्स अल अबाउट सेभिङ लाइभलीहुड जीविकोपार्जनको जुन हाम्रो बाटो छ ती बाटोलाई हामीले बचाउनु पर्यो दोस्रो कुरा असाध्यै मलाई तपाईँको यो के मन पर्यो भने यो वुमेन इन्भल्भमेन्ट त्योमा पनि बुढापाकाको सहभागिता हामी कसरी गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो युथ त गाउँमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने युवाहरू त विदेश गएको छ र जो छ त्यहाँ उनीहरूलाई हामीले कसरी सहभागी गर्न सक्छौँ भन्ने भयो त्यसपछि 6 पिस त यहाँले कुरा गर्नु नै भयो र यो विशेष गरी कार्यान्वयन वर्ष जुन सरकारले पनि घोषणा गरेको छ यो खाले कुरा गर्नु मलाई एउटा यी सबै कुरा भनिराख्दाखेरि नि अब तपाईँ यति धेरै युथहरूसँग काम गर्नुहुन्छ तपाईँ इन्भल्भ भएका विभिन्न संस्थाहरूसँग पनि युथहरूको इन्भल्भमेन्ट छ फेरि म यही प्रश्नमा म फर्किन चाहेँ जस्तो सरकारले जुन युवा नीति बनाएको छ त्यो युवा नीतिमा कुराहरू त ठुल्ठुला हुन्छन् तर अन्ततोगत्वा हामीले युवाको सहभागिता कहीँ पनि हामीले पाउनै सक्दैनौँ गराउनै सक्दैनौँ र अन्ततोगत्वा डिसएन्गेज्ड फिल गर्छ क्या हाम्रो युवाहरूले नि र कतै कतै कहीँ भित्रबाट एउटा असन्तोष कि मैले केही गर्न सकिनँ मैले केही योगदान गर्न सकिनँ मेरो आफ्नो कुनै पनि भूमिका भएन भन्ने खाले अब यो जुन तपाईँले यो रिकन्स्ट्रक्सनको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसमा अझ थोरै बढी हामीले वुमेनलाई र यो महिलाहरूलाई र बुढापाकाहरू पनि भन्नुभयो त्यो सँगसँगै युथहरूलाई कसरी इन्भल्भ गर्न सक्छौँ एउटा खालि मैले जोड्न खोजेको सरकारले जतिसुकै गर्न खोजे पनि नसकेको पाटो भएको भएर नि निजी क्षेत्रको आँखाले तपाईँले हेर्दाखेरि हामीले युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागी बनाउन के गर्न सकिन्छ होला सर्वप्रथम युवा उद्यमशीलताको विकास गर्न एउटा चाहिँ पोजिटिभ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटको वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ अब यो अहिले भूकम्प पश्चात हेर्नुभयो भने बढी प्रभावित भएको साना मझौलो उद्योगहरू छ एसएमइजहरू छन् 80% भन्दा बढी मेडेपको डेटा अनुसार त्यसैले यो रिभाइभलमा जाँदा अब हाम्रो नीतिगत कुरा र सरकार पश्चात हामीले र निजी क्षेत्र पनि केमा लाग्नुपर्छ भने माइक्रो भेन्चर क्यापिटल मोडलमा गएर र एक्सेस टु फाइनेन्स कसरी त्यहाँ पुगाउने जिल्लामा प्रभावित जिल्लामा र त्यो बिजनेस रिभाइभलमा कसरी गराउने एउटा कुरा एक्सेस टु फाइनेन्स भइसकेपछि दोस्रो कुरा तालिम महासङ्घबाट पनि हाम्रो ट्रेड स्कुलको व्यवस्था छ र महासङ्घमा चाहिँ 75 जिल्लामा हाम्रो 92 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू मार्फत हामीले यो ट्रेड स्कुल सञ्चालन गरिकन स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ हामीले गर्न सक्छौँ विभिन्न जिल्लामा आफ्नो स्पेसिफिक होला कहीँ एग्रिकल्चर होला कहीँ पशुपालन होला कहीँ अरू अन्टरप्रेन्योरसिप मोडलहरू उहाँले गरेर होला त्यसले त्यो स्किल डेभलपमेन्ट गरेर
त्यो पपुलेसनलाई हामीले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपको मोडलमा एउटा एक्सेस, दोस्रो तालिम र तेस्रो चाहिँ एउटा मेन्टरशिप र गाइडेन्स पनि ठुलो कुरा हो। किनभने डेटाले के देखाउँछ भने एसएमइजमा हामी मेन्टरशिप मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स। मेन्टर गरेको र एकजनाले चाहिँ अनुभवी मान्छेले गाइड गर्यो भने द सक्सेस रेट इज मच हायर। त्यसैले त्यो तीनटा कुरा हामीमा ध्यान दियौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामी सकभर छिटो वी क्यान रिभाइभ एन्ड त्यहाँ बिजनेस रिभाइभलको कुरा गर्नु पर्यो। नत्र भए त्यहाँ घर त बनायो, घर त बनाउन सकिन्छ, सरकारले 2 लाख दिने गरेछ, 2 लाख भत्केको घरमा र काठमाडौँमा 25 र बाहिर 15 लाख दिने कुराहरू छ, विभिन्न ग्रान्ट्सहरू छन्। तर घर बनाइसकेपछि के गर्ने? भोको मर्नु त भएन। त्यसैले लङ टर्म इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीलाई बिजनेस रिभाइभल र एक्सेस टु फाइनेन्स, एन्टरप्रेन्योरशिप स्किल ट्रेनिङ र हाम्रो चाहिँ मेन्टरिङ गाइडेन्स। ब्रेकपछि नेपाल निर्माण 2072 मा पुनः स्वागत छ। फेरि एकपटक नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्यानलको छलफलतर्फ लैजाँदैछौँ। यसै गरी जसले यो हामीलाई अब सबैभन्दा बढी चाहिने स्टिल दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई यो विशेष गरी पुनर्निर्माणमा चाहिने र विभिन्न यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका विभिन्न ठाउँमा बसेर विभिन्न पदहरूमा बसेर आफ्नो योगदान गरिराख्नु भएको छ। साहिलजीलाई आफ्नो कुराहरू राख्न, साहिल अग्रवालजीलाई आफ्नो कुराहरू राख्न अनुरोध गर्छु। So basically, post-disaster, what we noticed or what we actually felt in the earthquake, while especially talking about myself, when I was at my home, I thought that the country is totally down. I thought that, once I go out of my house, all the buildings, most of the buildings have come down. In fact, what we saw on WhatsApp or Facebook, what we noticed was as if, whole of Kathmandu has almost flattened. But I remember after a couple of days, I think once we got out of our houses, most of the Kathmandu city state was still intact. And one of the reasons, it was a very happy moment to see that, but one of the reasons is most of these buildings which were intact were either the small houses or the engineered construction. So one of the lessons that has been learnt through this earthquake, this mega killer earthquake, is that engineered buildings or engineered construction is the most important factor that we need. And when we talk about engineering, there are some core construction raw materials, which are cement, steel, and trained manpower, which is required to build safe buildings and infrastructure. I would also like to highlight a different subject here, which is, what we need today is change. We are talking about change. In fact, this whole conclave is about change. And it is important that we change. If we don't change, we will not improve. We will not be safer in any other disaster that we have to face. So, what is the most important change that I feel is required in this country right now is the change in the process of decision making. We have been hearing things for a long time. I believe most of us have been here, and we have been hearing about hydropower, about Second International Airport. We have been hearing about 2 different regional international airports. We have been hearing about various other projects. But the decision making is very slow. And this is the reason why we are not able to develop. This is the reason why our reconstruction and revival process will be slow. But if we
can make the decision-making process faster, we will see a huge change in our economy, in the livelihoods of people, in job creation, and in any other sector that we need to develop in Nepal. While discussing this, one of the key issues which I thought is important to highlight here is I'm sure everyone is aware about the approval process that we have to go through while building a house or building any structure. So the government had delayed stopped the approval process for certain time. I guess it was about 3 months. So I believe this is again something which is not a very good decision, I believe. Because of this, the whole economy comes to a standstill. The steel industries, the cement industries, the construction industry, everything comes to a standstill. And I believe we have a building code in place. And I believe if the building code has to be revised, it can be done within 48 hours. Why do we need 3 months to do it? So, I would not take much of your time, sorry, and I would like to halt here. Thank you. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ नेपाल निर्माण 2072 मा। क्षेत्रगत रूपमा विज्ञहरूको धारणा एवं अन्य मुलुकहरूमा प्रकोपपछिको व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणमा अपनाइएको विधि र अनुभवलाई साटासाट गर्नु पनि नेपाल निर्माण 2072 सम्मेलनको उद्देश्य हो। जगदम्बा स्टिलको सहकार्यमा हिमालय टेलिभिजनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्यानलको छलफल आज हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं। अब फेरि छलफललाई नै जोड्दै छौं। जुन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भन्नुभयो, अब यसपछि जुन अहिलेको यो पुनर्निर्माण को बारेमा सरकारले जुन अवधारणा लिएर आयो र जुन बजेट लिएर आयो, त्यसमा जे काम गर्न खोजिरहेछ के त्यसको लागि हामी पुरै तयार छौं त देशभित्रबाट? I believe we are not ready, or at least the budget has highlighted budgetले highlight गरेको many subjects which are related to construction. But I think we are diversifying too much. We are talking about A to Z. We need to focus on certain areas. We need 2,000 megawatt of power immediately. We need a second international airport immediately. We need a secondary road from Kathmandu, which might be a Nijgor road, which might be a tunnel project. We need certain things. We can't focus on 100 things and do only 5% of each. That's why I think we are not prepared. Thank you so much. Thank you so much. I think we need more time to listen to you, but due to paucity of time, I'll now like to go ahead and request Mr. Nicholas Pandey, whom I have introduced earlier, and basically, bring up the issue of bring up your opinion, to put forward your opinion on again the construction, and how you think we can manage the construction that the government and the private sector have proposed after the earthquake. How do you think we can manage that? Please throw some light on that. Thank you. Sahil was very on the spot when he pointed out that we are not prepared. I think the government has announced a budget of 1.85 billion in US currency for infrastructure this year, and there is an extra $1 billion for reconstruction. And I also believe that there are lots of funds flowing in from the foreign aid. But the picture here is a little vague, because there are lots of challenges to implement this money and spend it in the infrastructure projects. The main problem is year in, year out, we have never been able to meet the target which is set by the government. This is we usually have a 40 to 41% of development budget in infrastructure, but we hardly spend around 70. This year we did 80, but I don't know how we did it. I'm not sure that figures are right, but that's what the government gave me.
I was attending ADB business opportunity forum a few weeks ago, and then what they told me was like they had allocated $500 million for this year, and out of it, the government could only allocate $250 million into different projects, and at the same time, only $125 million was paid. I mean, like this really is a very bad cursor for the upcoming year, because like these means delayed projects, and delayed projects means overrunning cost and time, and we all know all that, right? So the other challenge is like we are in an acute shortage of human resources in construction market. Interestingly, we do not have a formal channel from where we can, we can sort of like procure this manpower. What I personally do is like, I would have my own connections, informal connections, petty contractors, and I would call them up and it's like, do you have such and such laborers? Please collect it for me. I mean, isn't this interesting? Like we want to rebuild Nepal, we want to spend $1.85 billion, and we don't have a pool of skilled and non-skilled manpower from where we can recruit them. So the other challenge would be like, we need, like Sahil said, you need cement and reinforcement, but he missed out one of the most important components, that's like quarry-based construction materials. I mean, cement and reinforcement alone cannot build a house, right? You need sand, you need aggregate. And we do not also have a sort of formal companies, brands that sell those items. And I think you all are aware that the government is in a standoff with the crusher plant manufacturers. I mean, well, we need to protect the environment, but the quarry materials also should have to be managed by the government. They'll have to tell us from where to quarry and from where not to quarry. I mean, Nepal imports almost everything it consumes. The only thing we have here is like quarry-based materials that they're stopping us from consuming. So there has to be a better policy on that one. And again, I will again go back to Sahil. He again rightly pointed out the lengthy process. Like what happens is like it takes around 6 months for the budget to be allocated to respected projects. And then there is the procurement process. So what the government does is like they plan when it's a working season. And when they release the budget, it's monsoon. And you know the rest, right? So my suggestion would be like maybe it's high time we change the budget month. Maybe Baisakh should be the starting of budget month. So that when the budget finally comes, it will be what we call in Nepali Hiud. And then there is the other thing, like we also have this procurement process, procurement acts that need to be amended. There are lots of gray areas where people can, play and interpret in their own fashion. So, and the last thing, but not the least, it would be like the government officials these days are very much intimidated by the CIA. I mean, they are even scared to do the right decisions, which is good for the project. I'll keep that there now, and then if you have any questions, I'll answer. थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद. छोटो एउटा प्रश्न, अब यो यहाँले बडो राम्रो कुरो उठाउनु भयो कि सिमेन्ट र इटा अरू सामग्रीहरू मात्रै भएर बन्दैन जुन हामी पुनर्निर्माण गर्न खोजिरहेछौँ. यहाँ सबैभन्दा बढी यहाँले भन्नुभयो कि यो सिपमूलक जनशक्ति हामीलाई चाहिएको छ, सिकेको जनशक्ति, स्किल्ड म्यान पावर हामीलाई चाहिएको छ. र धेरै आवाजहरू उठिरहेका छन् धेरै ठाउँबाट कि हाम्रो जुन चाहिँ यो मध्य एसियामा गइरहेछ, अरब मुलुकहरूमा, खाडी मुलुकहरूमा गइरहेछ, जहाँ गएर केही महत्त्वपूर्ण काम सिकेको पनि छन्, त्यहाँका त्यति ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछन् हाम्रा मान्छेहरूले, हाम्रा जवानहरूले, हाम्रो युवाहरूले. उनीहरूलाई हामीले झिकायौँ भने, झिकाउन सक्यौँ भने यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो समस्याको समाधान हुनसक्छ त? बिल्कुल हुन्छ. यसमा फर्मल एउटा च्यानल भयो भने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न होला, अहिले मतलब प्री अर्थक्वेक एउटा सिम्पल अनस्किल्ड लेबररले खाना खाएर र बसेर 20,000 रुपियाँ बचाउँछ महिनाको. तर खाडी मुलुकमा मैले सुनेछु 12,000 को लागि पनि जान्छन्, त्यो पनि पैसा तिरेर. यो मेसेज फ्लो हुनु पर्यो. र अर्को एउटा कुरा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स र सेफ्टी मेजर्स इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, ताकि यो जब चाहिँ मान्छेहरूलाई अट्र्याक्ट गरोस्. बाहिरको जस्तै कमसेकम थोरै भए पनि यहाँ होस्. मतलब मान्छेहरू यहीँ बस्दाखेरि त्यो जब अलिक अट्र्याक्टिभ भयो भने मान्छे बस्छन्, एउटा कुरा. अब अर्को कुरा
अब इन्डियाले 2022 सम्म 500 मिलियन स्किल्ड म्यान पावर प्रड्युस गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यही वर्ष चाहिँ हामी पनि लिस्ट डेभलपिङ सायद उनीहरूले हाम्रै मार्केट देखेर तयार गरिरहेको होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। That was a joke. Anyway, I guess that answers your question. फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। भर्खरै सम्पन्न हिमालय इभेन्ट्स नेपाल निर्माण 2072 को निचोडलाई हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्यानलको छलफल समावेश गरिरहेका छौं, जसमा व्यवसाय तथा विज्ञहरूले नेपाल निर्माणका लागि कार्यशैली तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आज विश्वभरिमा एउटा डाउट के अडेको छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर अगर डेभलपमेन्ट चाहिन्छ कुनै पनि देशले, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। आई थिंक हामीहरूको नेपालमा पनि यो अवेरनेस जुन छ त्यो आजको दिनमा सबैमा सिङ्क गरिसकेको छ। त्यसको एउटा म सबभन्दा चाहिँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीहरूको यो 71-72 को जुन 72-73 को जुन बजेट आएको छ त्यसमा पनि आजको दिनमा जुन एलोकेसन भएको छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि, द्याट इज क्वाइट हाई। हामीहरूको 208 अरब रुपियाँको एलोकेसन भएको छ। लास्ट 4 इयर्सको अगर तपाईहरूले कंपाउंडेड ग्रोथ हेर्नुहुन्छ कि कुन सेक्टर, अगर कैपिटल सेक्टर छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल सेक्टर छ, फेरि के छ कि रिकरेन्ट एक्सपेन्स को सेक्टर छ र फाइनेन्शियल सेक्टर छ, तो सबभन्दा बढी ग्रोथ हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमै भएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा मैक्सिमम 60% को ग्रोथ भएको छ फर लास्ट 4 इयर्स यिनीहरूले एलोकेसन गरेको छ बजेटको लागि। सो दिस इज भेरी भेरी गुड न्यूज। तर एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, अगर नेपालले जसलाई हामीहरू भन्छौँ कि अगर कुनै फड्को मार्ने हो, वाकई हामीहरूले जुन 2022 को विजन लिएको छौँ, जसले विजन लिएको छौँ कि हामीहरू डेभलपिङ कन्ट्रीमा वी वुड बिकम वान अफ द डेभलपिङ कन्ट्री। सो त्यसको लागि पनि देयर इज ए रिक्वायरमेन्ट अफ अबाउट 3.5 बिलियन हामीहरूको US डलर्सको एभ्री इयर हामीहरूको यो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो दुई कारणले मेन आजको दिनमा त्यो एचिभ गर्नमा मैले दुईवटा ठुलो प्रब्लम हेरिराखेको हुन्छु। एउटा प्रब्लम के छ कि समहाउ हामीहरूको 100% जुन बजेट एलोकेसन हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो कहिले पनि स्पेन्ड भइराखेको हुँदैन। आजको दिनमा जहिले पनि हामीहरूले कुरा गरिराखेको छौँ कि 70%, पहिले हामीहरू सुरु गर्छौँ 9 महिनासम्म 40-50% हुन्छ, आषाढ आउँदा आउँदा हामीहरूको 70-80% बजेट खर्चा भइसकेको हुन्छ। आई डोन्ट नो हाउ इन सच ए सर्ट स्प्यान अफ टाइम, तर खर्चा भइसकेको हुन्छ। दिज आर द फिगर्स द्याट वी गेट। तर दिस बजेटमा एउटा राम्रो, यो बजेटमा एउटा राम्रो कुरा के भएको छ, गभर्मेन्टले जति पनि यो बजेट स्पेन्ड होनमा जति पनि प्रब्लमहरू देखिराखेको छन्, जसरी हामीहरूको लोकल गभर्नेन्सको इस्युज छ, फरेस्ट्रीको इस्यु छ, ल्यान्ड एक्विजिसनको इस्यु छ, फेरि के छ कि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूको जुन इस्युजहरू छ, गभर्मेन्टले यो सबैलाई आत्मसार गरेर राइट काइन्ड अफ एनहरू लिएर आउने सो द्याट यो सबै पारदर्शी हुन्छ र क्लियर हुन्छ। तो यो एउटा प्रतिबद्धता गरेको छ। सो मलाई लाग्छ कि यो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको साथमा आई होप विदिन ए पिरियड अफ 3-4 months मेजर चेन्जेस इन दिज लेजिस्लेचर्स आर अल्सो गोइङ टु कम। सेकेन्ड कुरा जुन हामीहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्राइवेट पार्टिसिपेसन इज भेरी भेरी लेस। इनफ्याक्ट के छ कि साउथ एशियामा वान अफ द लोवेस्ट छ। वी आर प्राइवेट पार्टिसिपेसन आजको दिनमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको एक्सपेन्डिचरमा इट इज लेस देन 2%। अगर बाई द वे अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको हेर्ने हो तो इट इज अबाउट 10%। सो समहाउ यो प्राइवेट पार्टिसिपेसन जुन छ द्याट हेज टु बी गिभन इम्पोर्टेन्स। त्यसको लागि फ्यु थिङ्स विच आर रिक्वायर्ड। नम्बर 1 एउटा तो के छ कि हामीहरूको मास्टर प्लान हुनुपर्छ कि भाइ ठिक छ, दिज आर द प्रायोरिटी सेक्टर फ्रम टुरिज्म पोइन्ट अफ भ्यू, फ्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर पोइन्ट अफ भ्यू, त्यो सबै हामीहरूको लिस्ट डाउन हुनुपर्छ। हरेक मिनिस्ट्रिजमा त्यहाँ हामीहरूको प्रोजेक्टको स्टोरेज हुनुपर्छ सो द्याट त्यो प्रोजेक्टहरू जुन छ हरेक मिनिस्ट्रीले प्रपर तरिकाले मार्केटिङ गर्न सकोस्। तेस्रो कुरा प्रोजेक्टको मार्केटिङ गर्नुपर्छ, टार्गेट हुनुपर्छ। समहाउ प्राइवेट सेक्टरबाट पनि यति लगानी हामीहरू यो मिनिस्ट्रीमा यो पर्टिकुलर सेक्टरमा लिएर आउँछौँ, त्यो एउटा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र मोनिटरिङ हुनुपर्छ। That is another important thing.
एउटा अरू पनि जुन हामीहरूको प्रब्लम्सहरू छ, जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रब्लम्सहरू छन्, जसरी ल्यान्ड एक्विजिसनमा भइहाल्यो, त्यो सबै पनि गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिएर, लोकल गभर्नेन्सका इस्यु त्यो पनि गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिएर सल्भ गरिदिनुपर्छ। सो वन्स द प्राइभेट पार्टिसिपेसन इज देयर इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मलाई लाग्छ कि कन्ट्री क्यान रियली सी ए भेरी बिग ग्रोथ। सो त्यसको लागि हामीहरूले लबी गर्नुपर्छ, त्यसको लागि गभर्मेन्टले स्टेप चाल्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरको सबैभन्दा ठुलो कम्पिटेन्सी भनेको स्विफ्टनेस हो। जति स्विफ्ट हुन्छौँ हामी, जति छिटो हामी डिसिजन गर्छौँ, उति नै हामीले प्रगति गर्छौँ। त यो यहाँले सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो चाहिँ कोही पनि नीति निर्मातालाई कसरी स्विफ्टनेस ल्याउने हाम्रो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा? प्राइभेट सेक्टरले जहिले पनि काम गर्दाखेरि सर्टेन टार्गेट्स हुन्छ कि मैले यो काम यति समयभित्र यति पैसामा हामीहरूले सकाउनु पर्ने हो। मलाई लाग्छ कि गभर्मेन्टमा पनि, मिनिस्ट्रिजहरूमा पनि त्यस्तो खालको टार्गेट कि प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टको, प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसलाई प्रपर तरिकाले टाइमली इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा टार्गेट हुनु पर्यो। टार्गेट के छ कि रेगुलर बेसिसमा मोनिटरिङ पनि हुनु पर्यो र प्रेसर पनि हुनु पर्यो। आई थिङ्क त्यो अगर हामीहरूले सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएँ विथ क्लियर रिस्पोन्सिबिलिटी, एउटा अरू पनि के छ कि एकदम क्लियर तरिकाले रिस्पोन्सिबिलिटी भयो, तपाईँको यो जिम्मेवारी छ यो प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सो मोनिटरिङ, क्लियर रिस्पोन्सिबिलिटी, टार्गेट्स, दिज आर द थिङ्स विच विल मेक ए डिफरेन्स। एउटा अरू म यसमा गर्न चाहन्छु, जुन योपल्ट प्रतिबद्धता जुन उनीहरूले बजेटमा देखाउनु भएका छन् कि भाइ हामीहरूले ल्यान्ड एक्विजिसन, फरेस्ट्रीहरूको इस्युजहरूलाई सल्भ गर्छौँ। आई थिङ्क द्याट इज गोइङ टु हेल्प ए लट इफ इट इज डन प्रपरली एन्ड इन टाइम। कुमार जोशी सरलाई हामी सुन्दैछौँ। उहाँको पनि आफ्नो धेरै लामो अनुभव छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा र अलिकति नयाँ प्रकारको इनोभेटिभ काम गर्नमा। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अलिकति यहाँले गरिराख्नु भएको कामलाई रिकन्स्ट्रक्सन जोडेर, पुनर्निर्माणसँग जोडेर र हामीले कुन खाले पाठ सिक्न सक्छौँ, छोटोमा यहाँलाई हामी सुन्न चाहन्छौँ। यो महाभूकम्पपछि राज्यले बिहोर्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा सरकारले चालेका कदमहरू र त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट PDNA रिपोर्ट आइसकेपछि अराउन्ड $7 बिलियन जतिको हामीलाई खाँचो छ भन्ने कुरा, त्यसपछि डोनर मिट गरेर अराउन्ड $4.4 बिलियन को हामीले जगेर्ना गरिसकेपछि बजेट आइसकेपछि अब बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने क्रममा नवनिर्माणको जुन एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ, जसबाट चाहिँ बजेट अब यसरी खर्च गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। सायद यो एउटा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँले कार्यक्रम गर्नुभएको होला, धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्फ्रास्ट्रक्चर बारेमा एउटा भनाइ के छ भने मैले त्यो कोट गर्ने गर्छु। ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थेचरले के भन्छ भने, You and me travels in bus and cars, bus and trucks, bus and trains, but economy travels on infrastructure भन्छ। इकोनोमी चाहिँ जहिले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्राभल गर्छ भन्छ। विदाउट ह्याभिङ ए प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको FDI भनौँ अथवा इन्भेस्टमेन्ट भनौँ अथवा कुनै पनि इकोनोमीलाई मुभ गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यस कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ बेसिक की फ्याक्टर्स टु एनी कन्ट्री टु डेभलप। हाम्रो नेपाल डेभलप नभएको कारणले गर्दा, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको कारणले गर्दा हामी डेभलप हुन नसकेको हो। त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एकदम जरुरी छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटीसँग रोड नभए इलेक्ट्रिसिटी पनि आउन सक्दैन। त्यो चाहिँ हाइवे भन्छ हामीले। अस्ति मोदीजी आएर उहाँले 3वटा हाइवे कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ रोडको हाइवे कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि ट्रान्समिसन हाइवे कुरा गर्नुभयो, अर्को इन्फर्मेसन हाइवे कुरा गर्नुभयो। वाट एभर इट इज हाइवे भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो बोटलनेक नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यो पनि फास्ट ट्र्याक रोडहरू छ भन्ने आधारमा त्यो नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो इकोनोमीको बोटलनेक नै यसमा छ भनेको हुनाले नै हामीले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी खडा गरेर काठमाडौँ कोलीखानी एउटा सुरुङ मार्ग जुन बनाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो आधारमा सरकारसँग जुन एउटा पर्मिसन लियो, त्यो पर्मिसन लिइसकेपछि यसमा धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो वास्तवमा। सबैले भन्छ तिमीले चाहिँ यो साहस होइन दुस्साहस गर्यो भन्छ। पक्कै पनि हो। 35 अरब को हाम्रो लगानी भन्ने बित्तिकै 35 अरब कहाँबाट आउन सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। सरकारले त्यो उचित वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ। यहाँ कुरा गरेँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने भनेर अहिले पनि उहाँले भन्नुभयो विष्णुजीले कि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा निजी लगानी हुनुपर्छ, निजी लगानी हुनुपर्छ। तर कति इन्फ्रास्ट्रक्चर भाइबल पनि छ। जस्तो यो टोल रोडको कुरा हामीले गर्छौँ, टोल रोड एकदम भाइबल छ।
त्यो भाइबलमा सरकारले यो भाइबल प्रोजेक्ट हो भनेर कहिले पनि भनिरहेको छैन। यो प्रोजेक्ट हामीले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिएको छ, उहाँले बनाउँछ भनेर भन्छ। त्यो भन्ने होइन, त्यो भन्नुभन्दा पनि यो प्रोजेक्ट पनि भाइबल छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट हो, यसलाई आउनुपर्छ भन्ने खालको पोजिटिभ मेसेज त जानु जरुरी हुन्छ। अब यहाँ कुरा चाहिँ हामीले अहिलेको यो पिडिएनए रिपोर्ट पछि जुन देख्यौँ कि हाम्रो योभन्दा 14-15 को फिस्कल इयरमा हाम्रो प्रक्षेपण चाहिँ जिडिपी ग्रोथ चाहिँ 5% हुन्छ भने थियो, त 3.4 भयो, 1.6 चाहिँ डेफिसिट किन भयो भने हाम्रो त्यो इकोनोमी मोबिलाइज हुन नसकेको कारणले गर्दा भयो। अब यहाँ यति ठुलो यो इकोनोमी रिसेसन हुँदाखेरि अरू कन्ट्रीहरूले के गर्छ, जबरजस्ती नयाँ प्रोजेक्ट लिएर आएर मान्छेहरूलाई जब अफर गर्छ। यो त भुइँचालो भने त हामीलाई त कस्तो पनि ब्लेसिङ डिस्गाइज भने जस्तै कि होइन। हामीलाई अर्थतन्त्र मोबिलाइज गर्नु छ। एकातिर हाम्रो बजेट चाहिँ 6 अरब 7 अरब छ भने यसपाल बजेट 8 खरबको आएको छ। त्यो 8 खरबमा यो अहिलेको बजेट यो भुइँचालोको कारणले गर्दा पनि बजेट बढेको छ भने त्यसलाई कसरी कन्ज्युम गर्ने त, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई एउटा के भन्छु, फ्याक्ट चाहिँ 5 लाख घर मिनिमम गएको छ होइन, 5 लाख घर ध्वस्त भएको छ। मैले एउटा घरको उदाहरण दिँदाखेरि म पनि एउटा घर बनाउँछु, सिम्पल बाँसको घर बनाउँछु। बाँसको भन्नाले बाँस जस्तो हुँदैन, तर चाहिँ पर्मानेन्ट हाउस। मेरो क्यालकुलेसनमा चाहिँ 24 दिनमा एउटा घर बन्छ। त्यो घरमा चाहिँ 6 जना मान्छेले एक दिनमा रोजगार पाउँछ भने 24 दिनमा एउटा घर भन्दा 140 जना मान्छेले रोजगार पाउँदो रहेछ। एउटा घर बनाउनुको लागि 1 महिनामा 140 मान्छेको रोजगार पाउँछ। त विचार गर्नुहोस्, 5 लाख घर बनाउनु पर्यो भने 1 वर्षमा बनाउनु पर्दा 70 लाख मान्छे चाहिन्छ। 6 महिनामा बनाउनु भने 1 करोड 20 लाख मान्छे चाहिन्छ। तब 2 वर्षमा बनाउनु 30 लाख मान्छे चाहिन्छ। सिम्पल 5 लाख घर जुन हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा भएको घरहरू बिग्रेको, त्यो घरलाई मात्र बनाउनलाई पनि हामीलाई 2 वर्षमा 60 लाख मान्छे चाहिन्छ रोजगारी। त्यो कहाँबाट आउन सक्छ त? इन्ट्रेस्टिङ कुरा। हामी यहाँ के भइदियो भने भूकम्प जाने बित्तिकै सरकारको ध्यान कहाँ गयो भने मान्छे कसरी बाहिर पठाउने। क्यानाडासँग नेगोसिएट गरेर क्यानाडा मान्छे पठाउँ, मलेसियामा अलिक बढी मान्छे पठाउँ, बहराइनतिर मान्छे पठाउँ, दुबईतिर मान्छे पठाउँ भन्नेतिर लाग्यो। त्यो भन्दा त मान्छे कसरी आउने, कसले बनाउने त्यत्रो? यति धेरै म्यासिभ रिकन्स्ट्रक्सन र कन्स्ट्रक्सनको कामहरू छ, काम गर्ने मान्छे कहाँ छ नेपालमा? आज पनि महिना दिनको चाहिँ 1500 मान्छे जान्छ भनेपछि हाउ यु गोइङ टु स्टप दिस पिपल गोइङ आउटसाइड? हाउ यु गोइङ टु ब्रिङ दिस पिपल ब्याक टु द कन्ट्री टु वर्क इन आवर रिकन्स्ट्रक्सन फेज? मैले भने नि, घरमा मात्र बनाउन तपाईँलाई 70 लाख मान्छे चाहिन्छ भने तपाईँ रोड कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुहोस्, अरू कुरा गर्नुहोस्, यति नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई 2 करोड मान्छे चाहिन्छ। त 2 करोड मान्छेले जब पाउने नेपाल भने सानो कुरा हो र? अब त म्यान पावर एजेन्सीले के भने, अघि मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको बारेमा पनि देखाएको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीले गरेर के भने अब चाहिँ नेपालमै चाहिँ म्यान पावर सप्लाई गर्ने काम गर्नु पऱ्यो भनेर राम्रो कुरा हो। अब त हामीलाई म्यान पावर कम्पनी नेपालमै चाहियो। अघि निकोलसले भन्नुभयो नि कि अहिले मान्छेले यो रोजगार यो अनस्किल लेबरले साइटमा काम गर्दाखेरि 700 रुपियाँ त घडी पे काम गर्दैन। दिनको 700 रुपियाँ, महिनाको 21,000। 21,000 रुपियाँ त उसले यहीँ पाइरहेछ नेपालमा भने 12,000लाई किन जान्छ बाहिर? यो कुरालाई कसरी हामी प्रमोट गर्ने? यति धेरै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यति धेरै हाम्रो चाहिँ हायर पावर कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेको छ र रोडको काम यत्रो ठुलो अहिले प्रोजेक्ट रोडमा आइरहेको छ। इस्ट वेस्ट हाइवेदेखि रोडलाई ब्रोडन गर्ने कुरादेखि 4 लेन 8 लेनको कुराहरू आइरहेछ भने मान्छे कहाँबाट ल्याउने? अब म त चिन्ता त के भने पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि मान्छे कहाँ छ हामीसँग? नाउ वी निड टु रियली फोकस अन द ह्युमन रिसोर्सेस, स्किल पिपुल फर अस, अनि मात्र यो काम हाम्रो बढ्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो अब ब्लेसिङ डिस्गाइज भने जस्तै 5 खरब हामीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा आयो अहिले उहाँको योजनाको रिपोर्टमा पनि, र 8 खरबको बजेट छ। यदि यो बजेट नेपालमै सर्कुलेट हुने हो भने जिडिपी ग्रोथ चाहिँ 6% भन्दा पनि प्रतिशतभन्दा बढी जान सक्छ। तर यदि नेपालमै खर्च हुने हो भने, नेपाली मान्छेले काम पाउने हो भने 7 लाख मान्छे बिलो टु पोभर्टी लाइनमा जान्छ उहाँले भन्नुभएको छ भने 7 लाख होइन, म 2 करोड मान्छेलाई काम दिने कुरा गर्दैछु भने 7 लाख भन्दा 2 करोड मान्छे काम पाउँछ भने त पोभर्टी लाइनमा त माथि जाने भयो नि त। भनेपछि यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको पात्र लिएर सँगै बिचेर काम गर्यो भने अनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा 2-3 कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू आए।
एउटा पहिलो कुरा के आयो भने यो जुन पुनर्निर्माण छ, पुनर्निर्माणमा हामी बजेट बनाइरहेछौँ, हामीलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर भनिरहेछौँ, सरकारले भनिरहेछ र सरकारले चाहिँ रात दिन यताउता गुहारिरहेछ, विदेशीसँग सहयोग पनि गुहारिरहेछ, हामीले पाएका पनि छौँ केही प्रतिबद्धताहरू, तर मूल कुरो काम कसले गर्दैन त्यतातिर कसैको ध्यान छैन र मान्छे बाहिर पठाइरहेछौँ, बाहिर पठाउन हामी प्रोत्साहन गरिरहेछौँ, रोक्ने कुनै पनि प्रकारको आयोजना छैन। अब यसलाई यो अलिक दुर्गतिको रूपमा मलाई लाग्छ हामीले यो जुन अहिलेको जुन प्यानल डिस्कसन छ यसलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा स्थितिमा हामी पुग्दैछौँ, महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्दैछौँ कि धेरै गाह्रो छ यो र यसरी नै हामीले मेन पावरको सर्टेज भइराख्यो भने हामीले पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, स्किल मेन पावरै भएन भने। अब अलिकति थोरै यहाँसँगै म सुन्न चाहन्छु 1 मिनट मात्रै समय लिएर कि तपाईँको संस्थाले वा निजी क्षेत्रले यसलाई यो जुन ब्रेन ड्रेनको उल्टो ब्रेन गेन जुन छ नि यसलाई कसरी हेरिरहेछ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, केही एउटा दुईवटा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ यहाँले आफ्नो प्रयोग आफ्नो संस्थामा कहीँ पनि प्रयोग गरेको कुरा यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब जसरी हुन्छ नेपाली म्यान पावर अथवा नेपाली मान्छेहरूले काम गर्न सकोस् भन्ने माध्यम एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो जुन हाइवे हामी बनाउँदैछौँ त्यसमा चाहिँ नेपाली विशेषज्ञ नै आओस् भनेर अल ओभर द वर्ल्ड जुन हाम्रो एनआरएनको नेटवर्कहरू छ त्यहाँको एक्सपर्ट्सहरू नेपालमा आओस् भनेर चाहन्छौँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने यो बाटो बनाउने क्रममा टनलमा एक्सपर्टिजर चाहिने रहेछ। हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ टनलमा काम गर्ने जोखिमपूर्ण काम गर्ने मान्छेहरू प्रायः जस्तो नेपाली रहेछ। तिनीहरू चाहिँ नेपालबाट माइग्रेट भएर मलेसिया, युएसए अथवा अस्ट्रेलिया अथवा साउथ अफ्रिकातिर गएर काम गरिरहेको रहेछ। हामीले रोस्टरमा हेर्दाखेरि हामीले 1500 मान्छे नेपालीहरूबाट जुन चाहिँ एक्सपर्ट अन टनल टिबिएममा काम गर्ने मान्छे पनि भेट्यौँ हामीले। त्यति एक्सपर्ट नेपालीहरू बाहिर काम गर्दो रहेछन्, जुन चाहिँ टनलको एक्सपर्ट मान्छेहरू भनेपछि नेपाली मान्छेहरू धेरै विदेशमा काम गर्छन्। तिनीहरूलाई नेपालमा अपर्च्युनिटी छ, यो काम छ भने तिनीहरू नेपालमा आउन तयार छन्। वातावरण बनाउने हामीले हो, प्रायोरिटी दिने हामीले हो। त्यो प्रायोरिटी दिने हो भने अहिले मैले भने नि घर बनाउनलाई हामीलाई यो 5 लाख घर बनाउनलाई पनि हामीले 60 लाख मान्छेलाई 2 वर्षलाई हामी काम दिन सक्छौँ। 60 लाख मान्छेलाई भने 60 लाख मान्छेलाई काम दिनु त नेपाली मान्छेलाई ट्रेन गराउनु पर्यो। त्यो जुन बसिरहेको विस्थापित भएको परिवारलाई तिनीहरूलाई ट्रेन गराउनु छ, आफ्नो घर आफै बनाऊ भन्ने कोसिस गर्यो भने ओनरसिप त हुन्छ। डोनेसन मात्र होइन, मेरो पनि केही श्रम परेको छ, मैले पनि केही काम गरेको छु यसमा घरमा भन्यो भने त्यो पनि त श्रम हो। आज नेपालमा डोनर एजेन्सीहरूले चाहिँ के भन्छ, म सित्तैमा घर बनाइदिन्छु भन्छ, भोलिन्टियर पनि बाहिर लिएर आउँछ। 5000 10,000 भोलिन्टियर बाहिर लिएर आउँछ भने भोलिन्टियरको खर्च छैन र, आउनु जानु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो, त्यो पनि त कस्ट हो नि। त्यही नेपालीले पायो भने नेपालीले काम पाउन सक्छ नि त भन्ने आधारमा त्यसरी मोबिलाइज गर्यो भने नेपालीले काम पाउन सक्छ। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। बडो राम्रोसँग यहाँले विशेष गरी जुन चाहिँ यो 60 लाख 1 करोड 20 लाख 2 करोड मान्छेहरूलाई चाहिँ यहीँ हामी रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने खाले कुराहरू जुन आए निजी क्षेत्रबाट मलाई लाग्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क यहाँहरू सबैजनाले बाहिर ल्याउनु भयो। हामीले दर्शकवृन्द, विकासका लागि पूर्वाधार अनिवार्य छ। औद्योगिकरण बिना आधुनिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले पूर्वाधार र उद्योगका बारेमा हामीले बहस चलाएका थियौं नेपाल इन्क एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्यानलमा। नवनिर्माणको नयाँ उदाहरणका रूपमा मुलुकलाई विश्वमा चिनाउनका लागि एउटा साझा संकल्प नेपाल निर्माण कन्क्लेभ 2072 हो। Combating Killer Quake, Roadmap to Reconstruction, Revival and Development after the Earthquake in the New Fiscal Year का रूपमा यस वर्षको सम्मेलनलाई परिभाषित गरिएको छ। विभिन्न 8 समूहमा वर्गीकरण गरी चलाइएको बहसको अन्तिम छलफल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्यानल रहेको थियो। उक्त छलफलको निचोडलाई भोलिको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि नेपाल निर्माण 2072 बाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Jagadamba Steel presents Nepal Nirman 2072. IT partner World Link. Banking partner Rashtriya Varnijya Bank. Insurance partner National Insurance. Airline partner Etihad Airways. Hospitality partner Hyatt Regency Kathmandu. Liquor partner Johnny Walker. Beverage partner Pepsi. Digital partner Imaging. Panel sponsors